वेलकम स्टुडंट. आधीच्या लेक्चरमध्ये आपण इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इयर शिकायला सुरुवात केली होती. त्याच्यामध्ये पहिल्या लेक्चरला आपण एक्सटर्नल इयर आणि मिडल इयर कंप्लीट केलं. दुसऱ्या लेक्चरमध्ये आपण इनर इयर शिकलो. तसंच त्याच्याबरोबर बॅलन्सिंगचं जे इयरचं फंक्शन आहे तेही आपण कंप्लीट केलं. आणि आजच्या लेक्चरला आपण काय शिकणार आहोत, तर आजच्या लेक्चरला आपण मेकॅनिझम ऑफ हिअरिंग शिकणार आहोत. तर थोडंसं इंट्रोडक्टरी आपण बघू की आपल्याला हे माहिती आहे की इयर जो आहे तर हा इयर 3 पार्टमध्ये डिवाइड झालेला आहे. एक्सटर्नल इयर, मिडल इयर आणि इनर इयर. बरोबर, हे आपण शिकलेले. आता इयरचे 2 फंक्शन आहेत हे तुम्हाला माहिती आहेत. एक म्हणजे बॅलन्सिंग आणि दुसरं म्हणजे हिअरिंग. मग ह्याच्यामध्ये लास्ट लेक्चरला मी तुम्हाला सांगितलं की बॅलन्सिंगचं काम कोण करतं, तर बॅलन्सिंगचं काम हे वेस्टिब्युलर ॲपॅरेटस करतं की ज्याच्यामध्ये सेमी सर्क्युलर केनॉन आणि ओटोलिस ऑर्गन आपण शिकलो आणि ते बॉडी बॅलन्स करायचं काम करतात. त्याच्यानंतर आता आपल्याला इयरचं दुसरं जे फंक्शन आहे की ज्याला आपण हिअरिंगचं फंक्शन म्हणतो, तर हे हिअरिंगचं फंक्शन हे आजच्या लेक्चरला आपण आपल्याला शिकायला सुरुवात करायची. पहा, मग हे जे हिअरिंगचं फंक्शन आहे त्याला आपण मेकॅनिझम ऑफ हिअरिंग असं टायटल दिलंय. आणि मग हे मेकॅनिझम किंवा हिअरिंग आपल्याला कसं होतं हे आपण ह्याच्यामध्ये आज शिकणार आहोत. सो द फर्स्ट पॉइंट इज द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल इयर which we know as a pinna, that pinna receives the sound wave. So first point is pinna receives sound waves from external environment. Now that the sound waves via its fashion tube, it passes up to the eardrum. Next, because of the sound vibrations or sound waves, that eardrum, which is a thin membranous structure, it start to vibrate. It start to vibrate. Now, this eardrum amplifies the vibration. It amplifies the vibrations. Eardrum amplifies the vibrations. That vibration passes to the ear ossicles. It passes to ear ossicles. So we know the ear ossicles are 3 in each ear. They are malleus, incus and steps, and are present in the form of chair. So from that eardrum, the vibration they passes to the ear ossicles. Now, that ear ossicle, which is a innermost ear ossicle, is a steps, and that steps it joined with the oval window of the cochlea, and in that cochlea a liquid is present which we know as a endolimb. So the ear ossicle, it gives that sound vibration to the endolimb of cochlea. It gives that eardrum, it passes the sound waves to the endolimb of cochlea. Now, there is a generation of wave in the endolimb, and this induces the ripples in the basilar membrane. It induces ripples in basilar membrane. Means the basilar membrane start to move, that is, it induces the ripples in the basilar membrane. Now we know that on the basilar membrane, the hair
pinna. These pinna start to receive the sound waves from the environment. Via this eustachian tube, it passes up to the eardrum. Eardrum is a thin membranous structure. Because of that sound wave, it starts to vibrate and amplifies that vibrations. Now such vibrations, they are given to these ear ossicles. They are present in the form of chain. The innermost ear ossicle, which we know as a step, is joined with the oval window of cochlea, and in that cochlea the endolymph is present, so that sound vibration they are given to the endolymph of the cochlea. Now we studied the tiers of cochlea. In that the chambers are present, that is the scala vestibuli, scala media, scala tympani, resinous membrane, basilar membrane, and on that basilar membrane the organ of Corti is present. And such an organ of Corti which is present on the basilar membrane, that organ of Corti is made up of hair cells. We know that structure like this. This is the basilar membrane, and on that basilar membrane these are the hair cells, which are the auditory receptors, and this is the tectorial membrane. So these hair cells, they bend against the tectorial membrane. Now the basal end of that hair cell, that is present in contact with afferent nerve. It is present in contact with the afferent nerve. Now this generates the nerve impulse, and such a nerve impulse it sends to the brain via auditory nerve. It generates the nerve impulse, and that passes via afferent nerve to brain. पहा लक्षात येत आहे का तुमच्या? मी प्रत्येकदा नीट सांगते तुम्हाला. ऑडिटरी नर्व आहे किंवा afferent न्यूरॉन म्हणा, आणि तो ऑडिटरी म्हणा खरं तर. ऑडिटरी नर्व पहा काय होतं, तर हा जो पिना आहे हा साऊंड वेव्ह रिसीव्ह करतो. eustachian ट्यूब मधून साऊंड वेव्ह इयर ड्रमला जातात. इयर ड्रम हा पातळ आहे, त्या साऊंड वेव्हमुळे तो इयर ड्रम काय करायला लागतो, व्हायब्रेट व्हायला सुरुवात होते. तो व्हायब्रेट झाल्या की त्याच्या मिडल पोर्शनला आपण अंबो असं म्हणालोय. ह्या मिडल पोर्शनला हा मॅलियस जोडलेला आहे. म्हणजे त्या व्हायब्रेशन्स कोणाला मिळाल्या, मॅलियसला मिळाल्या. मॅलियस पासून इनकसला आणि इनकस पासून स्टेप्सला, हे तिन्ही इयर ऑसिकल चेन मध्ये, ते चेनच्या फॉर्म मध्ये व्हायब्रेट होतात. बरोबर. आणि इनर इयर ऑसिकल जे स्टेप्स हे कोणाला जॉईन आहे, तर ओव्हल विंडोला, कॉक्लियाच्या, ह्या कॉक्लियाच्या. आणि त्यामुळं त्या व्हायब्रेशन्स कोणाला दिल्या जातात, तर त्या व्हायब्रेशन्स दिल्या जातात ह्या एंडोलिम्फ ऑफ कॉक्लिया. ठीक. आता पुढे काय होतं पहा, एंडोलिम्फ ऑफ कॉक्लियाला दिल्या की तुम्हाला सगळ्यांना हे माहितीये की कॉक्लियाचे 3 पार्ट, रेझिनस मेम्ब्रेन आणि बेसिलर मेम्ब्रेन म्हणून 3 पार्ट मध्ये तो डिवाइड झालाय. मग हा जो बेसिलर मेम्ब्रेन असतो, हा बेसिलर मेम्ब्रेन ह्या वेव्हजमुळे काय होतं, रिपल्स होतो. रिपल होतं म्हणजे किंवा तुम्हाला तसा शब्द अवघड वाटला तर तुम्ही बिकॉज ऑफ दॅट देयर इज अ मुवमेंट ऑफ बेसिलर मेम्ब्रेन. And as there is a movement of basilar membrane, on the basilar membrane organ of Corti is present, and such an organ of Corti is made up of hair cell. ठीक आहे. इथं माझ्याकडून ते लिहायचं राहिलं. इथं काय लिहायला पाहिजे होतं, हेअर सेल स्टार्ट टू बेंड. हेअर सेल इथं शब्द लिहू आपण, हेअर सेल. ठीक आहे. हा बेसिलर मेम्ब्रेन मूव्ह झाला की त्याच्यावरती हेअर सेल्स आहेत,
ऑर्गन ऑफ कॉन्टिए, म्हणजे हेअर सेल्स स्टार्ट टू बेंड अगेन्स्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. त्या टेक्टोरियल मेम्ब्रेनच्या अगेन्स्ट बेंड होतात आणि अगेन्स्ट बेंड झाल्या की ह्या हेअर सेलचा बेसल एंड कोणाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये असतो, तर तो असतो ऍफरंट नर्वच्या कॉन्टॅक्टमध्ये. ठीक आहे. मग ह्या कोणाला स्टिम्युलस देतील? ऍफरंट नर्वला. म्हणजेच तिथं काय झालं, देयर इज अ जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स. आणि मग ही जी नर्व इम्पल्स असते, दॅट नर्व इम्पल्स सेंड टुवर्ड्स द ब्रेन व्हाया धिस ऑडिटरी नर्व. आणि मग ही तुमच्या ब्रेनला जाते कशामार्फत? ह्या ऑडिटरी नर्वच्या मार्फत. आणि तिथं ही इम्पल्स काय केली जाते? दॅट इज अनालाइज इन द ब्रेन. आणि साऊंडचं रेकग्नायझेशन तिथं केलं जातं. फारशी अवघड प्रोसेस नाही, प्रोसेस एकदम सोपी साधा आहे. कानामध्ये साऊंड वेव्ह जातात, इयरड्रम पर्यंत जातात, इयरड्रम पासून इयर ऑसिकल्सला जातात, इयर ऑसिकल पासून कॉक्लियाला गेल्या. ठीक, इथपर्यंत काहीही अवघड नाही. कॉक्लियाला गेला की कॉक्लियामध्ये कोण आहे? बेसिलार मेम्ब्रेन आहे. बेसिलार मेम्ब्रेनची मुवमेंट होते. मुवमेंट झालं की बेसिलार मेम्ब्रेन वरती कोण आहेत? हेअर सेल्स आहेत. ह्या हेअर सेलला तो स्टिम्युलस मिळतो की हेअर सेल ह्या टेक्टोरियल मेम्ब्रेनच्या अगेन्स्ट बेंड होतात. बेंड झाला की त्याच्या बेसला कोण आहे? त्या कोणाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहेत? तर त्या आहेत ह्या ऑडिटरी नर्वच्या किंवा ऍफरंट नर्वच्या कॉन्टॅक्टमध्ये. आणि मग तिथं त्या इम्पल्स तयार करतात आणि ती इम्पल्स ही ऑडिटरी नर्व घेऊन तुमच्या ब्रेनला जाते. ब्रेन तो अनालाइज करतो आणि अनालाइज करून त्याचं काय केलं जातं? रेकग्नायझेशन केलं जातं. दॅट इज अबाउट द मेकॅनिझम ऑफ हिअरिंग. ठीक आहे. इज इट क्लिअर? ठीक. आता इथं आपण ब्रेनची दोन्हीही फंक्शन शिकलो. पहिलं कुठलं शिकला तुम्ही? पहिलं शिकला ते म्हणजे बॅलन्सिंग. आणि दुसरं आता कुठलं कम्प्लीट केलं आपण? हिअरिंग. ठीक आहे. आता हे सगळं झाल्यानंतर पुढचा पार्ट आपल्याला त्याचा कुठला शिकायचा आहे? तर तो पुढचा पार्ट आहे तो म्हणजे डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टीम. पुढचा पार्ट कुठला आहे आपला? डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टीम. So the next is a nervous system. 3 डिसऑर्डर आपल्याला त्याच्यात शिकायचे आहेत. आता इथपर्यंत आपण सगळी नर्वस सिस्टीम कंप्लीट करत आहे. आता पुढच्या ह्या नर्वस सिस्टीमची रिलेटेड असणाऱ्या ज्या काही डिसऑर्डर आहे, ह्या डिसऑर्डरचा अभ्यास आपल्याला इथं करायचा आहे. आणि त्याच्यामध्ये पहिली डिसऑर्डर आपल्या अभ्यासाला दिली आहे ती आहे सायकोलॉजिकल डिसऑर्डर. सो द फर्स्ट इज अ सायकोलॉजिकल डिसऑर्डर. पहा, ब्रेनशी रिलेटेड असणारे हे डिसऑर्डर आहे. त्यातली पहिली आपण अभ्यास करू सायकोलॉजिकल डिसऑर्डर. That is commonly known as mental disorder. ह्याला आणखी काय म्हटलं जातं? मेंटल डिसऑर्डर. मेंटल डिसऑर्डर म्हणजे काय? ब्रेनची जी काही फंक्शन्स असतील ही नॉर्मली रन केली जात नाही. सो दिस इज अ कंडिशन which affect the mood, behavior and thinking of a person. नीट लक्षात घ्या. सायकोलॉजिकल डिसऑर्डर आपण शिकतोय. सायकोलॉजिकल डिसऑर्डरला आणखी काय म्हटलं जातं? तर मेंटल डिसऑर्डर म्हटलं जातं. मेंटल म्हणजे रिलेटेड टू ब्रेन असेल. आणि मग ह्या कंडिशन मध्ये काय होतं? दॅट अफेक्ट द मूड ऑफ पर्सन, that affect the thinking of person and also behavior of a person. It also affect the multiple areas of our life. आपल्या लाईफच्या मल्टिपल एरियावरती सुद्धा त्याचा परिणाम होतो and create distress for a person. आणि ह्याचा सगळा त्या पर्सनला काय होतो? त्रास होतो. ठीक आहे. मग
मेंटल डिसऑर्डर म्हणजे काय, तर ही एक कंडिशन आहे की जी माणसाचा मूड, त्याचं बिहेवियर आणि त्याची विचारसरणी जी असते ह्याच्यावरती काय करते, परिणाम करते. कशावरती अफेक्ट करते? इट अफेक्ट ऑन मूड, थिंकिंग and behavior of person. ठीक आहे. तसंच अजून मल्टिपल पर्सनॅलिटीवरती पण आपल्या मल्टिपल एरियाज आपल्या जे काही लाईफचे आहेत त्याला पण ती डिस्टर्ब करते आणि शेवटी डिस्ट्रेस मध्ये जातो माणूस. आता ह्याच्या काही कॅटेगरीज आपल्याला पुस्तकात दिल्या आहेत त्या खूप महत्वाच्या आहेत. सो कॅटेगरीज ऑफ सायकोलॉजिकल डिसऑर्डर. आता काय शिकायचं आपल्याला त्याच्या कॅटेगरीज पहा. ह्याची पहिली कॅटेगरी तुमच्या अभ्यासाला दिली आहे, तिला म्हणतात इंटेलेक्च्युअल डिसॅबिलिटी. पहिली कॅटेगरी इंटेलेक्च्युअल डिसॅबिलिटी. पहा काय काय मी एक एक्सप्लेन करतो तुम्हाला. इंटेलेक्च्युअल डिसॅबिलिटी मीन्स व्हॉट? दॅट मीन्स देयर इज अ डिफिकल्टी इन थिंकिंग अँड अंडरस्टँडिंग. इंटेलेक्च्युअल डिसॅबिलिटी ही त्याची एक कॅटेगरी आहे. कोणाची? सायकोलॉजिकल डिसऑर्डरची. त्याच्यातली पहिली कॅटेगरी मी तुम्हाला सांगते. इंटेलेक्च्युअल डिसॅबिलिटी दॅट मीन्स देयर इज अ डिफिकल्टी इन थिंकिंग अँड अंडरस्टँडिंग. म्हणजे काय सांगितलं? डिफिकल्टी इन थिंकिंग and understanding. त्यांना अंडरस्टँड म्हणजे समजत पण लवकर नाही आणि विचार पण करता येत नाही किंवा कुठल्याही गोष्टीबद्दल विचार करायला सांगितला तो त्यांना अडचण निर्माण करतो. मग ह्याचे एक्झाम्पल आपण सांगू शकतो. इपिलेप्सी, फेफरं वगैरे येणं, व्हिजन इम्पेअरमेंट, दिसायला प्रॉब्लेम होणं, हिअरिंग लॉस होतं, ऐकू न येणं, अशा गोष्टी त्या व्यक्तीमध्ये घडतात. नंतर पुढची आहे दुसरी कॅटेगरी ऑटिझम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. दुसरी कुठली सांगितली कॅटेगरी? ऑटिझम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. ह्याला ASD असंही म्हटलं जातं. ऑटिझम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर म्हणजे काय? तर देयर इज नो ग्रोथ ऑफ ब्रेन, नो प्रॉपर डेव्हलपमेंट ऑफ ब्रेन अँड सच डिसऑर्डर ऑकर इन द प्रीमॅच्युअर बेबीज. ज्या प्रीमॅच्युअर बेबीज असतात त्यांच्यामध्ये ब्रेनची ग्रोथ झालेली नसते आणि ज्यांच्या ब्रेनची ग्रोथ नॉर्मल झालेली नसते अशा व्यक्तींना कुठल्या कॅटेगरीमध्ये टाकलं जातं? तर ती आहे ऑटिझम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. ही आहे दुसरी कॅटेगरी. आता तिसरी कॅटेगरी सांगितली आहे बायपोलर डिसऑर्डर. बायपोलर डिसऑर्डर लक्ष द्या फक्त. बायपोलर डिसऑर्डर म्हणजे काय? तर ह्याच्यामध्ये जो काही आपला मूड असतो हा मूड सडन स्विंग होतो, बदलतो. मूड स्विंग होणं, मेंटल इलनेस येणं, थकल्यासारखं वाटणं, एक काम करत असताना करता करता दुसरं जाऊन आपण काहीतरी करणं, ह्याला आपण मूड स्विंग म्हणतो. मूड कॉन्स्टंट राहत नाही, बदलतो. त्या व्यक्तींच्या मध्ये बायपोलर डिसऑर्डर निर्माण झालेली असते. चौथी कॅटेगरी आहे डिप्रेशन. डिप्रेशन पुढची कॅटेगरी कुठली सांगितली? त्याची डिप्रेशन. डिप्रेशन म्हणजे काय? तर सतत त्या व्यक्तीला दुःखी असल्यासारखं वाटतं, फिलिंग ऑफ सॅडनेस, दॅट इज नोन एज अ डिप्रेशन. नंतरची आहे एन्झायटी डिसऑर्डर. पाचवी आहे एन्झायटी डिसऑर्डर. एन्झायटी म्हणजे काय? फिअर वाटणं, भीती वाटणं किंवा वरी करणं, एखाद्या गोष्टीची विनाकारण काळजी करत बसणं,
नको त्या गोष्टीच्या विनाकारण भीती बाळगणं, असं जर सतत त्या व्यक्तीला होत असेल तर त्याला आपण म्हणतो एन्झायटी डिसऑर्डर. त्याच्यानंतरची कॅटेगरी आहे ADHD. 6वी कॅटेगरी आहे ADHD. आता ADHD म्हणजे काय पहा, तर ADHD म्हणजे अटेन्शन डेफिसिट हायपर ऍक्टिव्हिटी डिसऑर्डर. अटेन्शन डेफिसिट हायपर ऍक्टिव्हिटी डिसऑर्डर. आणि ह्या डिसऑर्डर मध्ये काय होतं, पुअर कॉन्सन्ट्रेशन, लर्निंग डिफिकल्टी, काही शिकायला लागलं की अडचण येणं, ते लवकर न समजणं, किंवा एखाद्या गोष्टीवर कॉन्सन्ट्रेशन आपण न करणं. आपण खूप वेळेला म्हणतो कॉन्सन्ट्रेशन होत नाही, ह्याचा अर्थ असा नाही की वी सफर फ्रॉम द ADHD, असं म्हणू नका. की त्या माणसाचं कसंच कॉन्सन्ट्रेशन होत नाही, इतका तो मेंटली काय झालेला असतो, सफर झालेला असतो. हे त्याच्याबद्दल सांगितलंय. आणि शेवटची डिफिकल्टी जी सांगितली आहे ती आहे स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर. स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर. पहा मी परत एकदा सांगते, ही आपण काय शिकतो आहोत, तर आपण डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टीम शिकतोय. त्याच्यामध्ये पहिली डिसऑर्डर आपण शिकायला सुरुवात केली ज्याला आपण सायकोलॉजिकल डिसऑर्डर असं म्हणतो. ठीक आहे. आता या सायकोलॉजिकल डिसऑर्डरला मेंटल डिसऑर्डर असंही कॉमनली म्हटलं जातं. ह्या मेंटल डिसऑर्डर मध्ये काय होतं की ह्या कंडिशन मध्ये ती जी कोणी व्यक्ती आहे त्या व्यक्तीचा मूड, तिचे विचार, थिंकिंग आणि तिचं बिहेवियर ह्या सगळ्यावरती परिणाम होतो. तिचे जे काही मल्टिपल एरियाज असतात लाईफचे त्याच्यावरती परिणाम होतो आणि त्या व्यक्तीला डिस्ट्रेस क्रिएट होतो. ठीक आहे. ह्याच्या कॅटेगरीज तुमच्या पुस्तकात सांगितल्या, 5-6 कॅटेगरीज मध्ये त्याला कॅटेगराईज केलंय. त्यातली पहिली कॅटेगरी आहे इंटलेक्च्युअल डिसॅबिलिटी. इंटलेक्च्युअल डिसॅबिलिटी म्हणजे काय, तर देयर इज अ डिफिकल्टी इन थिंकिंग अँड अंडरस्टँडिंग. ती व्यक्ती फारसा विचार पण करू शकत नाही आणि ती फारसं समजून पण घेऊ शकत नाही. अशा कंडिशनला आपण इंटलेक्च्युअल डिसॅबिलिटी म्हणतो. त्याच्यानंतर ऑटिझम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर म्हणजे ASD. आणि ऑटिझम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर म्हणजे काय, तर त्या व्यक्तींच्या मध्ये ब्रेनची नॉर्मल ग्रोथ होत नाही. आणि असं साधारणतः प्री मॅच्युअर बेबीमध्ये तुम्हाला ते दिसतं. नंतरची डिसऑर्डर आहे बायपोलर डिसऑर्डर. आणि या बायपोलर डिसऑर्डर मध्ये काय होतं, तर मूड स्विंग होणं, मूड सतत बदलणं, मेंटल इलनेस जाणवणं, अशा गोष्टी तुम्हाला त्याच्यात दिसतात. नंतरची सांगितली डिप्रेशन. डिप्रेशन म्हणजे काय, तर फिलिंग ऑफ सॅडनेस, सतत दुःखच आहे माझ्या वाट्याला, असं त्या व्यक्तीला वाटायला लागतं. नंतर आहे एन्झायटी डिसऑर्डर. एन्झायटी डिसऑर्डर म्हणजे विनाकारणची वाटणारी भीती आणि विनाकारण वाटणारी काळजी, असं डिसऑर्डर ह्याचं सिम्पटम असतं. नंतर आहे ADHD, अटेन्शन डेफिसिट हायपर ऍक्टिव्हिटी डिसऑर्डर. ह्याच्यामध्ये मोस्टली हे चिल्ड्रनमध्ये असते, लहान मुलांच्या मध्ये असते. मग त्यांच्यामध्ये ते प्रॉपर कॉन्सन्ट्रेशन एखाद्या वस्तूवरती किंवा गोष्टीवरती करू शकत नाही आणि त्यांना शिक्षणात सुद्धा अडथळे येतात, लर्निंग डिफिकल्टी येते. आणि शेवटची दिली आहे स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर. आणि स्ट्रेस म्हणजे कुठल्याही ताणाशी रिलेटेड असणाऱ्या ज्या डिसऑर्डर आहेत त्या सगळ्या कशामध्ये येतात, तर त्या सगळ्या ह्या सायकोलॉजिकल डिसऑर्डर. ठीक आहे. तर हे झालं पहिली डिसऑर्डर. आता आपल्याला पुढची डिसऑर्डर शिकायला सुरुवात करायची आहे आणि ती आहे पार्किन्सन्स डिसीज. सेकंड डिसऑर्डर कुठली आहे, पार्किन्सन्स डिसीज. एका पिक्चर मध्ये हा डिसऑर्डर दाखवली आहे पहा. पार्किन्सन्स सेकंड वन.
डिसीज किंवा त्याला काय म्हणतात डिसऑर्डर असा शब्द आपण त्याला वापरतो. डिसऑर्डर पेक्षा डिसीज शब्द वापरा, पुस्तकात डिसीज आहे. आता पार्किन्सन्स डिसीज म्हणजे काय, तर इन दॅट डिसऑर्डर और डिसीज देयर इज degeneration of dopamine producing neuron in central nervous system. So in this disease there is degeneration of dopamine producing neurons in सेंट्रल नर्वस सिस्टीम मध्ये जे डोपामाइन प्रोड्यूस करणारे न्यूरॉन असतील ते काय व्हायला लागतात, ते डिजनरेट व्हायला लागतात. आता डोपामाइन काय आहे, तर डोपामाइन हे न्यूरो ट्रान्समीटर आहे, लक्षात घ्या. जसं ऍसिटिल कोलिन हे न्यूरो ट्रान्समीटर तुम्हाला माहित झालं की ते सिनॅप्स मध्ये भरल्याशिवाय पुढे आपण इम्पल्स कंडक्ट करू शकत नाही, तसं डोपामाइन सुद्धा एक न्यूरो ट्रान्समीटर आहे. आणि हे डोपामाइन सिक्रेट करणारे, सिक्रेट म्हणण्यापेक्षा प्रोड्यूस करणारे जे न्यूरॉन असतील, हे न्यूरॉनच ह्या पार्किन्सन्स डिसीज मध्ये काय व्हायला लागतात, डिजनरेट व्हायला लागतात. आणि मग देयर इज अ ऑकरन्स ऑफ सिम्पटम, बट दॅट सिम्पटम्स ऑकर्स ग्रॅज्युअली ओव्हर इयर. हळूहळू सिम्पटम दिसायला लागतात आणि वर्षामध्ये ते तुम्हाला दिसतात. मग काय सिम्पटम्स असतात, त्याचे सिम्पटम्स आपण बघायला सुरुवात करू. फर्स्ट सिम्पटम, पहिला सिम्पटम म्हणजे सांगितलंय ट्रिमॉर्स. आता ट्रिमॉर्स म्हणजे काय, the tremors means slight shaking of our thumb, hand, chin, that is known as a tremors. अंगठ्याचं स्लाइट शेकिंग होत राहणं, हाताचं स्लाइट शेकिंग होणं मनाने, चीनचं स्लाइट शेकिंग होणं हलणं, ह्याला म्हणतात ट्रिमॉर्स. म्हणजे हा डिसऑर्डर जर झाली तर हळूहळू काय व्हायला लागतं, आपला अंगठा असेल, हात असेल किंवा तुमची चीन असेल, हळूहळू मनाने त्याच्यामध्ये शेकिंग व्हायला सुरुवात होते. नंतर पुढचं सिम्पटम सांगितलंय स्टिफनेस. पुढचं काय सांगितलंय, स्टिफनेस. In this case, generally there is a stiffness to the muscle or muscular stiffness is there. म्हणजे in that person, the muscles they are unable to bend. ह्या व्यक्तीच्या मसल वाकायला तयार होत नाही, लवचिक राहत नाही, म्हणजे त्या काय होतात, स्टिफनेस येतो त्यांना, म्हणजे त्या कडक बनतात, त्या अनेबल टू बेंड अशी डिसऑर्डर दिसते. सो देयर इज अ डिफिकल्टी इन वॉकिंग. डिफिकल्टी इन वॉकिंग. आता लक्षात ठेवा, मसल्सच नीट काम करत नसतील तर त्याचं जे काही लोकोमोशन आहे, वॉकिंग वगैरे, ते पॉसिबल आहे का त्याला, नाही आहे. म्हणजे डिफिकल्टी इन वॉकिंग. आणि बॅलन्स अँड कोऑर्डिनेशन, देयर इज ऑल्सो डिफिकल्टी इन बॅलन्स अँड कोऑर्डिनेशन. पहा, ज्याला पार्किन्सन्स डिसऑर्डर झालेले किंवा डिसीज झालेला आहे, ह्या व्यक्तीमध्ये काय होतं, तर डोपामाइन सिक्रेट करणारे जे काही न्यूरॉन आहे, डोपामाइन प्रोड्यूस करणारे जे काही न्यूरॉन आहे, हे न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टीमचे डिजनरेट होतात आणि मग त्याच्यामध्ये हळूहळू सिम्पटम तयार होतात आणि ते सिम्पटम तयार व्हायला वर्ष लागतात. काय सिम्पटम दिसतात, तर ट्रिमॉर्स असतात. ट्रिमॉर्स म्हणजे आत्ताच सांगितलं,
की हाताचं, बोटांचं, ठानवटीचं स्लाइट शेकिंग होणं, हलणं. स्टिफनेस इन मसल स्टिफ होतात, कडक होतात, बेंड होऊ शकत नाही. डिफिकल्टी इन वॉकिंग, त्याला चालता येत नाही कारण मसलच स्टिफ झाल्यात, कसं चालेल तो. डिफिकल्टी इन बॅलन्स, त्यामुळे बॉडीचा बॅलन्स करू शकत नाही आणि बॉडीचं टोटल कोऑर्डिनेशन त्याच्याकडून होत नाही. समजला? दॅट इज अबाउट द पार्किन्सन्स डिसीज. आणि ह्यातला शेवटचा डिसीज आपल्याला शिकायचा आहे तो आहे अल्झायमर्स डिसीज. तिसरा डिसीज कुठला आहे? अल्झायमर्स डिसीज. पहा, थर्ड डिसऑर्डर, थर्ड वन, अल्झायमर्स डिसीज. पहा काय आता ह्या डिसीज मध्ये काय होतं? अल्झायमर्स डिसीज मध्ये इन दिस डिसीज there is a destroy of memory, also thinking. So it is a form of dementia. First of all, it is a form of dementia. So what is a dementia? It is a form of dementia means at least two brain functions impairment. Means in dementia मध्ये काय होतं तर ब्रेनची कुठलीही दोन फंक्शन नॉर्मली फंक्शनिंग करत नसतील, ॲबनॉर्मल का असेल, इम्पेअरमेंट असेल ब्रेनच्या फंक्शन मध्ये, अशी दोन फंक्शन एकत्र आली की त्याला आपण म्हणतो डिमेन्शिया झाला. ठीक आहे. आता ह्या डिसऑर्डर मध्ये आत्ताच मी तुम्हाला सांगितलं मेमरी काय होते तर मेमरी डिस्ट्रॉय होते. अँड दिस डिसीज इन्क्रीजेस विथ द एज. हा डिसीज एज नुसार इन्क्रीज होतो. इन दिस डिसीज देयर इज अ लॉस ऑफ कॉग्निटिव्ह फंक्शनिंग. काय असतं पहा, loss of cognitive functioning. So there is a loss of cognitive functioning. Cognitive functioning means what? Learning, thinking, problem solving ability, decision making, remembering, all these are the cognitive functions. So in that functioning there is a loss. म्हणजे ह्या व्यक्तीचं कॉग्निटिव्ह फंक्शनिंग लॉस होतो. म्हणजे काय होतं तर त्याची लर्निंग कॅपॅसिटी असेल, थिंकिंग असेल, प्रॉब्लेम सॉल्विंग ॲबिलिटी असेल, डिसिजन मेकिंग कॅपॅसिटी असेल, त्याचं रिमेंबरिंग असेल, त्याची बिहेवियर ऍक्टिव्हिटी असेल, ह्या सगळ्याचा हळूहळू काय व्हायला लागतो लॉस होणं, म्हणजे त्या हळूहळू कमी व्हायला लागतात. अँड दॅट अफेक्ट द डेली लाईफ. आणि त्यामुळं त्याच्या डेली लाईफवरती काय होतो परिणाम होतो. इट ऑकर्स ड्यू टू लॉस ऑफ. लक्षात घ्या, हे खूप महत्वाचं आहे. हे का घडतं? का बरं कॉग्निटिव्ह फंक्शनिंगचा लॉस होत असेल? इट ऑकर्स ड्यू टू लॉस ऑफ कोलिनर्जिक अँड अदर न्यूरॉन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. कॉज काय कॉज सांगितला? लॉस ऑफ कोलिनर्जिक अँड अदर न्यूरॉन. कोलिनर्जिक जे न्यूरॉन्स आहेत म्हणजे ॲड्रेनर्जिक आणि कोलिनर्जिक असे दोन प्रकारचे न्यूरॉन्स. ॲड्रेनर्जिक सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम मधले आणि कोलिनर्जिक म्हणजे
पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम मध्ये जे ऍसिटिल कोलिन सिक्रेट करतात. तर ह्या न्यूरॉनचाच लॉस होतो आणि हा न्यूरॉनचा लॉस झाल्यामुळं त्यांच्यामध्ये कॉग्नेटिव्ह फंक्शनिंग काय व्हायला लागतं, लॉस व्हायला लागतं. आणि दुसरं कॉज सांगितलं आहे अक्युमुलेशन ऑफ एम्ब्लॉइड प्रोटीन्स. दुसरा काय सांगितलंय, अक्युमुलेशन ऑफ PROTEIN. ठीक आहे, अक्युमुलेशन ऑफ एमिलॉइड प्रोटीन. प्रोटीन एमिलॉइड प्रोटीन जे त्याचं अक्युमुलेशन झालं बॉडीमध्ये किंवा कोलेनर्जिक जे काही न्यूरॉन्स असतील त्याचा जर लॉस झाला तर ह्या व्यक्तींच्या मध्ये कॉग्नेटिव्ह फंक्शनचा लॉस होतो. आणि कॉग्नेटिव्ह फंक्शनिंग जर लॉस झालं तर जी डिसऑर्डर आपल्याला दिसते तिला आपण म्हणतो अल्झायमर्स डिसऑर्डर. आता ह्या डिसऑर्डरला क्युअर नाहीये कुठलाही, तो ट्रीटमेंट घेऊन बरा होत नाही. मग काय, तर ट्रीटमेंट शोज किंवा ट्रीटमेंट स्लोज डाऊन द प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज. समजा त्याला काही तुम्ही औषध पाणी घेतलं तर थोडी पण तुमच्या त्या लक्षणामध्ये सुधारणा होते, फारसा फरक त्याच्यामध्ये पडत नाही असं त्यांनी त्याच्यामध्ये सांगितलंय. पहा, मी परत एकदा हे सांगते तुम्हाला, अल्झायमर्स डिसीज जो आहे त्याच्यामध्ये काय होतं, तर त्याच्यामध्ये प्रोग्रेसिव्हली मेमरी डिस्ट्रॉय व्हायला लागते, थिंकिंग डिस्ट्रॉय होतं त्या व्यक्तीचं. आणि आपण डिमेन्शिया शब्द कोणाला वापरला तर डिमेन्शिया म्हणजे ब्रेनचा एखादा नॉर्मल फंक्शनिंग नाही तर एकापेक्षा दोन जर असे तिथे एकत्र आली तर त्याला डिमेन्शिया शब्द वापरतात. एजनुसार अल्झायमर्स डिसीज वाढतो. महत्वाचं म्हणजे त्याच्यामध्ये जे काही तुमची कॉग्नेटिव्ह फंक्शनिंग असतं बॉडीचं ते लॉस होतं. कॉग्नेटिव्ह फंक्शनिंग मध्ये खूप सारी फंक्शन्स आहेत, त्याच्यामध्ये लर्निंग आहे, थिंकिंग आहे, प्रॉब्लेम सॉल्विंग कॅपॅसिटी आहे, डिसिजन मेकिंग आहे, तुमचं रिमेंबरिंग आठवणं आहे, तुमची बिहेवियर ऍक्टिव्हिटी आहे, हे सगळ्याचा लॉस होतो. ठीक आहे, आणि त्या माणसाचं सगळं लाईफ काय होतं, डिस्टर्ब होतं. आणि मग अशी डिसऑर्डर का बरं तयार होत असेल तर दोन कारणं त्याची सांगितलेली आहेत पुस्तकात. एक म्हणजे कोलेनर्जिक जे काही न्यूरॉन्स आहेत ते जर लॉस झाले, त्यांना काही प्रॉब्लेम आला तर ही डिसऑर्डर होऊ शकते, किंवा बॉडीमध्ये एमिलॉइड प्रोटीनचं प्रमाण वाढलं तर ही डिसऑर्डर होऊ शकते. आता ह्या डिसीजला क्युअर नाही, पण तुम्ही जर ट्रीटमेंट घेतली तर त्याची फंक्शन्स तुम्ही स्लो करू शकता, किंवा त्याचे जे काही ॲबनॉर्मॅलिटीज तुमच्यात झालेल्या आहेत, त्याची जी काही सिम्पटम्स तुमच्यामध्ये दिसत आहेत ते आपण थोडीशी कमी करू शकतो, पूर्ण बंद करू शकत नाही, आणि इम्प्रूव्ह द क्वालिटी ऑफ लाईफ, आणि त्या व्यक्तीची क्वालिटी लाईफची थोडीफार सुधारते. ठीक आहे, तर इथं आपण आजच्या लेक्चर पर्यंत नर्वस कोऑर्डिनेशन कंप्लीट केलंय मुलींना. आता ह्याच्यानंतर हार्मोनल कोऑर्डिनेशनला मी सुरुवात करणार आहे. ठीक आहे.